So good morning, students. In today's lecture, we are going to study purely inductive circuit. In this inductive circuit, as you can see, there is purely a inductor is connected. So this AC signal, see my cursor. This AC signal is connected to the inductor. What is inductor? Inductor device is opposes the flow of current. Currentच्या change होणारे current त्याला oppose करतो. This current is flowing through inductor. This voltage is applied. Okay. So this voltage, if you consider this voltage is starting from point 0. X-axis and Y-axis चा origin point वरून तो start होतो. Correct? This is starting from this point. As this inductor is there, this opposes the change in flow of current. When current goes through this inductor, the inductor lags the current. Inductor मधून current जाताना तो current हा lag होतो. Okay, so this lag is by 90 degree. Means you can say that your current is actually starting from this point. This current is actually starting from this point. So you can say this current is lagging by 90 degree. Okay, so you can write the formula or the mathematical equation. Vm is equal to V is equal to Vm sin Vm into sin omega t. This is for voltage, and as current is lagging, I is equal to Im sin in bracket omega t minus pi by 2. Now why this pi by 2? Because current is lagging by pi by 2. आता लॅगिंग आणि लीडिंग म्हणजे काय हे ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय. दोन वेव्ह मध्ये जो पहिले स्टार्ट होतो लेफ्ट साइडला जो आहे तो लीडिंग असतो आणि जो राईट साइडला आहे तो लॅगिंग असतो. बघा ओरिजिन पॉइंट जर पाहिला, स्टार्टिंग पॉइंट जर पाहिला दोन्ही वेव्हफॉर्मचा, तर व्होल्टेज ही वेव्ह पहिले स्टार्ट होते, करंट ही वेव्ह नंतर स्टार्ट होते. सो करंट इज लॅगिंग अँड व्होल्टेज इज लीडिंग. मग तुम्ही एक तर लीडिंगच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करा किंवा लॅगिंगच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करा. पण मी कधी पण काय करतो, व्होल्टेजला प्रायोरिटी देतो. म्हणून व्होल्टेजला आपण इथे फक्त ओमेगा टी घेतलंय आणि व्होल्टेजच्या रिस्पेक्टिव्हने करंट हा लॅगिंग आहे. म्हणून ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. मायनस का? कारण की तो लॅगिंग आहे. सो ही एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. ओके, the mathematical equation for this is like this: V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. Okay, now this is the circuit, this is the waveform for this circuit, this is the mathematical equation. Now we will see the phasor diagram. So phasor diagram, if this is the voltage, फेजर डायग्राम म्हणजे काय? आपलं इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूचं रिप्रेझेंटेशन. So if this is V, then I is represented by this. This is I. Now why this phasor diagram is like this? If you see the mathematical equation, V आणि I मध्ये काय आहे? फेज डिफरन्स कितीचा? पाय बाय 2 चा. पाय बाय 2 म्हणजे किती? 90 डिग्री. So this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. जर V ह्या डायरेक्शन मध्ये असेल तर फेजर डायग्राम ही कधी पण क्लॉकवाइज रोटेट होते. फेजर डायग्राम कशी असते? क्लॉकवाइज. सो ऑब्विसली हा 90 डिग्री लॅगिंग आहे म्हणून तो मागे आहे. हा व्ही जर असा पुढे जात असेल तर आय त्याच्या मागे असणार आहे. इफ व्ही इज गोइंग लाईक दिस, then I will
go like this, means it will follow V. V ला I follow करणार आहे. V ला I follow करणार आहे. So V is leading, I is lagging by 90 degree. मग आता तुम्ही म्हणाल की V ची लाईन मोठी काढली आणि I ची लाईन छोटी काढली, त्याचं रिझन काय बघा. V व्होल्टेज बघा आणि I हे व्होल्टेज बघा. त्याच्यातच कळतंय की V चं व्होल्टेज म्हणजे मॅग्नेट्यूड V ची जास्त आहे आणि I ची मॅग्नेट्यूड कमी आहे. V is leading, I is lagging by 90 degree. So impedance Z is equal to R plus JX. बरोबर? But here R is not present. R is not present. So this Z can be written as Z is equal to JXL. L का? कारण की इथे सर्किट मध्ये फक्त इंडक्टर आहे. So this will become 0, JXL, and unit is ohm. So you can write here the polar format. You can write here XL angle 90 degree. So impedance is also given by this. I hope it is clear. I am zooming out so you can see that clearly. So purely inductive AC circuit, voltage is applied to only inductor. Voltage फक्त inductor ला apply केलेला आहे. Voltage is given like this. Current is like this, and this current is lagging the voltage. बघा जर ह्या y axis वर बघितलं तर व्होल्टेज पहिले आहे आणि करंट नंतर आहे. नंतर तो स्टार्ट झालाय एवढ्या अँगलने. बरोबर? करंट एवढ्या अँगलने लेट स्टार्ट झालाय. लेट म्हणून तो लॅगिंग आहे. करंट लेट झाला म्हणून करंट लॅगिंग. म्हणून मॅथमॅटिकल इक्वेशन आली V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t minus pi by t. आता मायनस पाय बाय टी का मायनस का आला कारण की लॅगिंग आहे आणि पाय बाय टू का कारण की तो 90 डिग्रीच्या अँगलने लॅगिंग आहे म्हणून. आणि मग पोलर रिप्रेझेंटेशन कसं येईल तर हे झालं त्याचं पोलर रिप्रेझेंटेशन. व्होल्टेजची मॅग्नेट्यूड जास्त, करंटची मॅग्नेट्यूड कमी, दोन्ही एकमेकांपासून 90 डिग्रीने अपार्ट आहे. 90 डिग्रीने काय आहे अपार्ट आहे. बरोबर? सो करंट इज लॅगिंग. इम्पिडन्स इज गिवन बाय R is equal to Z is equal to R plus JX. R नाहीये सर्किट मध्ये म्हणून R 0 होईल. आणि X दोन प्रकारचा असतो, एक तर XC किंवा XL. आता X इंडक्टर आहे म्हणून XL, JXL ओहम, XL बाय 90 डिग्री. आता इथे प्लस 90 का आला कारण की व्होल्टेज लिडिंगला आहे म्हणून प्लस 90 डिग्री. इफ यू सी द सेम डायग्राम फॉर प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट, बघा आता प्युअरली कॅपॅसिटर लावलाय तिथे रेजिस्टर नाहीये, इंडक्टर नाही सर्किट मध्ये, म्हणून करंट फ्लो आहे तो फक्त कॅपॅसिटर मध्ये जातो. कॅपॅसिटर म्हणजे काय? कॅपॅसिटर इज अ डिव्हाइस ऑर कंपोनेंट विच स्टोर्स द चार्ज. So this voltage is applied to this capacitor. Now, if you see this clearly, that only capacitor is applied, voltage is applied to capacitor only. So that's why, if this voltage is there, if this voltage is starting from this point, then आता तुम्ही म्हणाला इथून करंट कुठून स्टार्ट होतोय? If voltage is starting from this point, you will say that current is starting from this point. No, it is not. Current हा इथून स्टार्ट नाही होते. लक्षात घ्या, करंट स्टार्ट होतोय इथून. बघा स्टार्टिंग पॉइंट म्हणजे काय? पॉझिटिव्हला कुठे जातोय तो? बघा हा त्याचा स्टार्टिंग पॉइंट होणार नाही. अनालाइज करा नीट. हा स्टार्टिंग पॉइंट नाही कारण की इथून तो नेगेटिव्ह साइडला जातोय. सो दिस π/2 is not starting point. This point which I am pointing through my cursor, this is the starting point. So clearly I am drawing this
This is the starting point. This is the starting point, pi by 2. Okay. So this is starting point, pi by 2. So here in this case, voltage is now lagging the current. Voltage is lagging the current. So the formula or the mathematical equation V is equal to Vm sin omega t minus pi by 2 bracket complete आणि I leading ला आहे म्हणून I is equal to Im sin omega t. Simple. If you compare these two equations, या दोन इक्वेशन कंपेअर केल्या तर इंडक्टरच्या केसमध्ये V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t minus pi by 2. तर इथे V is equal to Vm sin omega t minus pi by 2 आणि I is equal to Im sin omega t. म्हणजेच काय, इथे एक करंट लीड करतोय आणि व्होल्टेज हा लॅग करतोय. सो करंट इज लीडिंग अँड व्होल्टेज इज लॅगिंग. और इन अनदर वर्ड्स, जर तुम्हाला फक्त व्होल्टेज रेफरन्स कन्सिडर करायचा असेल तर तुम्ही असं पण लिहू शकता. तिथे व्होल्टेजला तुम्ही लिहिणार V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. त्याला जसं आहे तसंच अशा फॉर्मॅट मध्ये घेतलं इंडक्टरच्या, आता तसंच घेऊ शकता तुम्ही. sin ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 बघा असं पण घेऊ शकता. म्हणजेच काय की व्होल्टेजला रेफरन्स कन्सिडर केलाय, इथे V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, इथे पण V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. इथे करंट लॅगिंग आहे म्हणून ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2, इथे करंट लिडिंगला आहे म्हणून ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. करंट लिडिंगला आहे म्हणून प्लस पाय बाय 2. तर ह्या दोन्ही पण इक्वेशन करेक्ट आहे. तुम्ही ही घेऊ शकता और ही घेऊ शकता. बरोबर. आता फेजर डायग्राम जर तुमचा व्होल्टेज असेल तर तुमचा करंट हा असणार आहे. बघा so if this is your V then this will be I. का, कारण की I बघा प्लस पाय बाय 2 आहे म्हणजे I पुढे आहे. अँटी क्लॉकवाईज कंडिशन मध्ये I हा तुमचा 90 डिग्रीने पुढे आहे. सो I is leading 90 degree in purely capacitive circuit. आता Z इक्वल टू फॉर्म्युला माहित आहे. Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा, सॉरी JX हा आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. इथे R ची व्हॅल्यू 0 कारण की कॅपॅसिटर आहे आणि X च्या जागी काय येणार XC. सो Z इज इक्वल टू JXC. बट हियर व्होल्टेज लॅगिंग आहे म्हणून मायनस JXC. सो Z इज इक्वल टू XC पोलर फॉर्म मध्ये XC मायनस 90 डिग्री. ओहम बघा इथे एक्सेल अँगल 90 डिग्री आहे कारण की ते व्होल्टेज लिडिंगला होता. इथे XC अँगल मायनस 90 डिग्री कारण की इथे व्होल्टेज लॅगिंग आहे म्हणून. ओके. सो दिस इज प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट.
वी हॅव सीन सर्किट डायग्राम. ही सर्किट डायग्राम आहे. ही तुमची झाली साइन वेव्ह, व्होल्टेज आणि करंटची, त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन, त्याचा फेजर डायग्राम आणि त्याचं इम्पिडन्स. Okay. So this is it. So this is your purely capacitive circuit. Is there any doubt?